प्लस 4ab ठीक है इन्हें बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर देख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये उस तरह के क्वेश्चन का मान के जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab ਉਧਰੋਂ ਹੈਗਾ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ plus 4ab ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ minus 2ab ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 2ab ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ minus 4ab a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ minus 4ab अगला लिखोगे तीजा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है a प्लस b ते a माइनस ध्यान रखना है देखा a प्लस b ते a माइनस b फिर आ गया अपना चौथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा अपने को a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ plus a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਚ 4 ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਹੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ एचएससी ने पेपर पा रखे हैं उस हिसाब ਨਾਲ हम अपडेट देता हूं ठीक है फिर आ गया अपने को लेकर a into b की है a plus b ਦਾ होल स्क्वायर plus a minus b ਦਾ होल स्क्वायर डिवाइड ये जी इस तरीके ਨਾਲ फॉर्म ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ a की गिवन हो गया ਆਪਾਂ डायरेक्ट ਕੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ a into b ਰੱਖ ਕਰਾਂਗੇ याद करने हैं एक का क्वेश्चन पक्का दिखो ता लिखा रहा है डायरेक्ट फॉर्मूले तो ਤੁਹਾਨੂੰ दिखूगा ये हर चीज फॉर्मूला इस तरीके का माना है जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन देखा छेमा आ गया अपने को a क्यूब प्लस b क्यूब ये है क्या a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर सारे रिवाइज करना है और आप नोट कर लेना है सेवंथ है अपने को a क्यूब माइनस b क्यूब ये है क्या है a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड तो रिलेटेड होता है क्वेश्चन कितना से अपना यस आधी बार रहा सीधा ठीक है फिर अपना 8वां लिख लो a प्लस b का होल क्यूब a स्क्वायर प्लस b a क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस नौवां हैगा अपने को a minus b ਦਾ होल क्यूब ਤਾਂ a क्यूब प्लस minus b क्यूब minus 3ab into a प्लस उधर लिखना हो मत 10वां लिख रहा है मैं थे a plus b plus c का होल स्क्वायर ये ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2 into ab plus bc plus c चाहे अंदर गुणा करके अपन चाहे बाहर रख लो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन ਆਪਾਂ शायद ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ यस सर वैल्यू 0 में दे रखी है अब नहीं पहले किया अब भी किया है 2-4 दिन पहले हाँ 2-3 दिन पहले किया ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ टाइम ਦਾ 11 बार फॉर्मूले याद रखना कल भी किया है इस फॉर्मूले से मैंने क्वेश्चन
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਕਿਊਬ plus b ਕਿਊਬ plus c ਕਿਊਬ minus 3abc minus 3abc equal to ਇਹ ਹੈਗਾ a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c जो भी आज चीज दिखती होगी a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब कितने बराबर हुआ है a बराबर हुआ a plus b plus c into a square plus b square plus c square plus minus माइनस minus ab bc c ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫ a b c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ a b c ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ a ਕਿਊਬ ਹੋਊਗਾ b ਕਿਊਬ ਹੋਊਗਾ c ਕਿਊਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 3abc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ याद ही कर लियो, काम आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। सर फिर ये तो कट देंगे ना -3abc होएगा उसके साथ आंसर दस्या है जो उन्होंने a + b + c की वैल्यू 0 दे रखी है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 3abc होगी। सर फिर उस फॉर्मूले में तो 0 ही रह जाएगा ना। मैं वही कह रहा हूं उससे बना है उनको जो कंडीशन दी है इफ लिखा है इफ का मतलब ये है जी उन्होंने कहता a + b + c = 0 है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब कितने बराबर होगा 3abc के बराबर होगा कुछ नहीं करना 11 फॉर्मूले रिपीट कर दिए पहला की है a + b दा होल स्क्वायर a + b दा होल स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab या फिर क्या लिखा हुआ a - b दा होल स्क्वायर + 4ab ये होगा 4ab ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ + b ਸਕੁਅਰ - 2ab a ਸਕੁਅਰ + b ਸਕੁਅਰ - 2 ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ - 4ab a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ - 4ab a ਸਕੁਅਰ - b ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ a + b a - b a + b a - b ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ a + b ਦਾ a ਸਕੁਅਰ + b ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ 4 याद रख लो कई बार आपको इस तरीके ਨਾਲ डायरेक्ट दे सकता क्वेश्चन पता क्यों बना दूंगा वो लिख दूंगा मान लो +273 + 576 47 + 63 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ इनटू प्लस 47 माइनस 63 का होल स्क्वायर डिवाइड 4 लिखता हूं मैं छोटा बड़ा करता कोई दिक्कत नहीं फिर तो हम डायरेक्ट की करना आपको देखा है ना कुछ याद आ सकते हो a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 47 का स्क्वायर + 63 का स्क्वायर तो आराम से आ सकता ता करके काम होगा ठीक है उसके बाद देखो a क्यूब प्लस आ रहा है ab का फॉर्मूला क्या है a + b दा सेम है सर फिर कोई उन्होंने होगा उन्होंने कुछ सोच समझ के फॉर्मूला रेडी किया वो एक में तो अंदर से एचएसएससी के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट कर रखा है ए बी लगाए मल्टीप्लाई करें या प्लस करें जेडी चीज पूछी है आपके पास चलानी जो उन्होंने a + b का होल स्क्वायर किया a स्क्वायर + b स्क्वायर पे क्या फिर भी आला होंगे जे भी पे पूछा था हम यहां सर नहीं फिर हम वो मतलब इस फॉर्म में चेंज करेंगे इनटू एक्स + क्वेश्चंस जेडी तो जैसे ये क्वेश्चन है हां ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਗਾ सॉल्व दिस इक्वेशन हाँ अब दे दें a प्लस या फिर दोनों अपन दोनों में कोई वाली बड़ी गल नहीं गुना सम पूछ लेंगे ना सम पूछ लेंगे सम पूछ सकते हैं क्या मल्टीप्लाई कह देंगे a ਤੇ b ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ या चीज ਦਾ कुछ भी पूछ सकते डिपेंड करो क्वेश्चन आगे देखो a क्यूब - b क्यूब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है a + b a स्क्वायर + b स्क्वायर - a a स्क्वायर + b स्क्वायर - ab ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a क्यूब - b क्यूब ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a - b ਤੇ a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab
फिर a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a cube plus b cube plus 3ab into a plus b a cube a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a cube minus b cube minus 3ab into A plus B। देखो हैगा ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ Same। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ a square plus a plus b plus c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a square plus b square plus c square ਚਾहे 2ab 2bc 2ca लिख लो दो का कॉमन ही कटा है ठीक है फिर देखो a cube plus b cube plus c cube minus 3ab a plus b plus c a cube a square b square c square minus ab minus bc minus c ठीक है ये थे कंडीशन देती उन्होंने क्या था a plus b plus c की है 0 है तो a cube plus b cube plus c cube की होगा 3abc लिख दो ठीक है नोट हो गए सारे ने Yes, sir। थोड़े और भी लिख रहे हैं तेरा क्वेश्चन और बता करदन साहब Yes, sir। देखो जीरो भी अपने को बेस सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है Yes, जो अपने को sir। बेस सेम है मतलब दो है क्या ऐसे भी दो है पावर ऊपर है b है एंड क्या हुआ Add मेरे plus पे जो साइन होएगा वो पीछे ये मल्टीप्लाई है Plus तक प्लस क्या होएगा। plus होएगा। पावर की हो जाएगी प्लस हो जाएगी 2 दी पावर p प्लस प्लस q क्या हुआ जिਵੇਂ मैं कह ਦਵਾਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 17 9 plus 8 ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 17 ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ नहीं ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Minus हो जाएगी। ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ माइनस हो Minus। जाएगी ये होगी P माइनस हो जाएगी p माइनस Q। क्यू 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋगी p माइनस क्यू ये अगर बेस सेम है डिवाइड बाय साइन है तब पावर ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ माइनस होती है बट एक कंडीशन है बेस की होना चाहिए सेम होना चाहिए देखो हम जिसमें मैं लिख दूंगा ऐसे लिख दूंगा मैं 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 16 डिवाइड 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 32 माइनस minus हो 16 जाएगी। 9 की पावर माइनस ਤਾਂ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਊਗੀ 16 32 ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ -16 9 ਦੀ ਪਾਵਰ -16 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ -16 ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ इसको 1/9/6 हो जाएगा ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/9 ਦੀ ਪਾਵਰ 60 16 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗਾ ਸਮਝ ਸਾਰਾ Yes। ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ p ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ प्लस ਪਲੱਸ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ Minus। ऐसी है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p ਦੀ ਪਾਵਰ q Multiply हो जाएगी। ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Multiply। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ p q ਆ ਜਾਏਗੀ p q ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ 3 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਤੀ 2 ਤਾਂ ਕੀ ਆਊ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 दूनी 6 ਤਾਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਊਗੀ 6 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਆਣ ਗਿਆ
आंसर लिखना जिन्ना होया बोलियो ना बस लास्ट के ऊपर हो गया यस और किसी का ना आंसर वैसे करना ये तो पूछा नहीं कितने कुछ करना ना मुझे 4 की पावर क्वेश्चन मार्क्स करना मैं भी लिखना भूल गया पूछा सारे में कितने में कन्वर्ट करना है 4 की पावर से कन्वर्ट करना आ देखो 16 की अपना 4 का स्क्वायर 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 का क्यूब 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਬ 255 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 की 4 पावर 4 की पावर 4 ਉਹਦੀ ਪਾवर ਆਈ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦੀ ਪਾवर 2 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਉਹਦੀ ਪਾवर 3 4 ਦੀ ਪਾवर 4 ਉਹਦੀ ਪਾवर 2 ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਦੁਆ 3 दूनी 6 4 ਦੀ ਪਾवर 6 3 2 दूनी 4 4 ਦੀ ਪਾवर 4 3 दिया 9 4 ਦੀ ਪਾवर 9 4 दूनी 8 4 ਦੀ ਪਾवर 8 ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਓ प्लस कर लो 6 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 8 ये होगा 10 18 18 चुनोगे कितना होता है कई बार पता की होता है कई की करते हैं क्या पहले इन्हां दोवां नूं ऐड कर देंगे आ गलती ना कर लियो मैं देखना वो दिन देखना वो कहता है एक प्लस वाला ते एक माइनस वाला पीछे लाइन देख के ऐड कर देते हैं पर नहीं हो पहला आप प्लस करांगे 10 से 8 18 माइनस 9 होगा तो कितना होगा ये वो 4 की पावर 9 पर 9 होना चाहिए अपने क्वेश्चन आंसर क्या होगा 9 सर अगर इसको फ्रैक्शन में लिखते तो इसको फ्रैक्शन में ये डिवाइड नहीं कर देते पूरा क्या जहाँ पे ये डिवाइड का साइन है 4 9 और 4 8 नीचे कर देते तो फिर तो 7 आता सीधा ही तो पढ़ा क्यों करना है ऐसे क्यों आप एक बात बताओ मेरे को 7 डिवाइड 3 into 4 दे रखा है तो क्या लिखोगे 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 गलत है 7 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे को पता है आप 7 बाय 12 है वो गलत है क्वेश्चन गलत है पहले डिवाइड को सॉल्व करना है मुझे बोर्ड मास यही कहता है ना ये इन्होंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड से लेना है हाँ गलत फिर तो आप बोर्ड मास का फार्मूला गलत बोल गए ना बेटा बोर्ड मास में डिवीजन पहले है ना पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो p दी पावर n
इनटू p ਦੀ ਪਾਵਰ q ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ PQ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ PQ 5 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 6 की पावर 5 पी क्यू प्लस 2n नहीं वहाँ पे है 6 की पावर पावर 5 पावर 5 की पावर 5 ਇਹ ਆਊਗਾ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ Five. 5 ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ p ਤੇ q ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ p ਤੇ q ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ Power ਪਾਵਰ same. ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਆ ਜੂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ p q ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ n ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਡਿਵਾਈਡ q ਦੀ ਪਾਵਰ n माइनस क्यों हो चुका हमें लग लग गया बेस तो सेम है ही नहीं का अपना बस ऐसे ऐसे ही लिखा लिखा है। p बटा q दी पावर N. n ये देख सकते हो उस समय ठीक है ये मैं लिख दूंगा p दी पावर 0 या किसी भी नंबर दी पावर 0 कितने इक्वल होती है ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈਗਾ HSSC ਨੇ 40 ਤੇ 50 ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੱਕਤਾ 40 ਤੇ 50 ਵਾਲਾ ਚੱਕਤਾ ਹੁਣ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਪਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ 40 ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ 50 ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਵਾਂ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 by b upon n p 1 ਦੀ ਅਪੋਨ p ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ चलो मैं एक क्वेश्चन पढ़ना पहला हम करोगे टाइप कर दें सर यस सर कर दें सर देखो 7 दी पावर 3 गुना 49 दी पावर माइनस डिवाइड 343 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ इक्वल टू 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 एक चीज चेंज की है बस इस क्वेश्चन में देख लो -2 हो गया सारा ना यस सर आ गया आंसर तो देखिए मेन आना चाहिए कितना है किया होगा थे 7 की स्क्वायर माइनस स्क्वायर फिर 1 by वो आ जाएगा ना 7 7 p -4 पावर चाहे -4 लिख लो क्योंकि 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ -2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 7 ਦੀ -4 ਡਿਵਾਈਡ 7 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਕੀ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇਹ ਕੀ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾहे डिवाइड से लो चाहे डिवाइड से ना रखो तो अपन को पता माइनस से होगा ठीक है डिपेंड करता है डिवाइड भी ले जा सकते हो
कुछ 3 - 4 - 6 प्लस उन्हें ना करियो पिछले ਨੂੰ जोड़ लो कई गलती करते हैं 10 पे 10 20 कर लेते हैं ये चीज नहीं करनी माइनस वाले अलग रखने हैं पहला प्लस प्लस वाले ऐड करने कितना हुआ 13 13 - 10 कितना हुआ 3 हां मेरे क्वेश्चन ना मैं बहुत जने देखे पता है करते क्या रियलिटी दसूंगा जिਵੇਂ ਆਪਾਂ देता 7 + 3 - 6 + 2 ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 + 3 - 8 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 10 - 8 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ गलत हो जाता है आ चीज नहीं करनी पहला प्लस प्लस वाले ऐड करने हैं फिर उनसे माइनस करना है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहला प्लस होगा सर उससे 7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ को ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ यस और भी 2-4 चीज़ें देखते हैं अभी देख लेना बढ़िया है ना क्वेश्चन बहुत पढ़ेंगे निक्के निक्के गलतियां बहुत होंगी ये मान लो a की पावर x बराबर k दे रहे हैं इनको आप ये भी लिख रहे हैं a बराबर k की पावर 1/x भी गलत समझ आ गई 0 इधर x है तो दूसरे पास की हो जाएगी 1/x ये मान लो मैं कहता हूं a की पावर 3 बराबर है अपने को 27 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ ਬਰਾबर k ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ k ਦੀ ਪਾਵਰ 1/x ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/x ਹੈ ਉਹ ਬਰਾबर k ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ a ਬਰਾबर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ k ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋ ਜੂਗੀ k ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ x पावर ऊपर जाके जेडी डिवाइड 1/x कुछ है उधर की होगी मल्टीप्लाई चलो फिर अगली गल लिख लो a दी पावर x है डिवाइड है b दी पावर y है a दी पावर x है बराबर है b दी पावर y है तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ ਪਾवर a बराबर b ਦੀ ਪਾवर y/x या फिर b बराबर a ਦੀ ਪਾवर x/y कुछ भी मिला लिख सकते हैं ये हम मैं लिख रहा हूं ये मान लो अपने को हैगा 2 ਦੀ ਪਾवर 3 2 ਦੀ ਪਾवर 3 बराबर 8 ਦੀ ਪਾवर 2 x ਦੀ ਪਾवर 3 x ਦੀ ਪਾवर 3 है ਤੇ 8 ਦੀ ਪਾवर 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 64 ਤਾਂ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਰਾबर 64 ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आ गया समझ मतलब कि दूसरे पासे पावर डिवाइड चली गई कितनी चली गई है डिवाइड ताए बेसिक जे फॉर्मूले से एक आप पाओ लिख ले वो याद कर लियो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले सारे के सारे 11 एक का कर लिया हम थोड़ा अपन नंबर्स बारे भी गल कर रहे हैं उसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन मानने होंगे पहले है कि अपने नंबर नेचुरल नंबर पता किहड़े ने दसों कोई नेचुरल नंबर किहड़े ने मन तो स्टार्ट होंगे किस का के जानते इनफिनिटी एनु होर की कह देंगे एनु कहते हैं काउंटिंग नंबर भी कह देंगे की कह देंगे काउंटिंग नंबर लिख लो चाहे एनु होर किस नाम तो जाना है डायरेक्ट पूछ रहे नेचुरल नंबर नु होर की कह देंगे क्या काउंटिंग नंबर कह देंगे क्योंकि बेसिक ये क्वेश्चन अपने काम नंबर खराब कर रहे हैं कई बार एवं ना सिंपल क्वेश्चन पाते ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ नहीं ਹੁੰਦਾ काटा मारता नहीं ठीक है फिर दूसरा लिखोगे ओन नंबर 0 से स्टार्ट ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ 0 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇੰਟੀਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 0 1 2 3 4 ਫਰੋਮ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਤਲੇ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 0 ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 0 ਐਡ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰ ये दसो हमको की होंगे इसमें प्लस माइनस भी इंक्लूडेड होता है एडिशन में लिख रहे हैं ध्यान ਨਾਲ देखियो नेगेटिव नंबर भी आ गए प्लस 0 भी आ गई प्लस पॉजिटिव नंबर भी आ गया ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ 0 ਪਲੱਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कुछ भी कह सकते हैं जो घुमाना चाहे ना थोड़ा है क्वेश्चन किसी भी तरीके ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ क्वेश्चन है ठीक है नेचुरल नंबर के इंटीजर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ 0 ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ डिपेंड करता है ठीक है तो मतलब इधरों कुछ भी शुरू होगा इधरों भी इनफिनिटी तो शुरू होगा अपना -4 हो गया -3 हो गया -2 हो गया -1 हो गया 0 हो गया -1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया ये सारे किया गया अपने इधरों भी इनफिनिटी तक जाके इधरों भी ये होंगे इंटीजर होंगे छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन मान लूगा फ्रेम कर दूं जिवें कह दूं नेचुरल नंबर ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੁਮਾਣ ਨੂੰ क्वेश्चन बेसिक ਦਾ क्वेश्चन ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ 0 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 0 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ 0 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 0 ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ नो सर रखिए नंबर से बारे देख रहे हैं वो तो बाद अगले नंबर तो हम सारे पता ही होंगे इवन नंबर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਸਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2 4 6 8 10 ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ which is not so divide by 2 ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 3 5 7 9 ਆਪਣੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ फिर अपना है प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल पे जाएगा जो अपने अपने टेबल पे है सारा छोटा प्राइम नंबर 2 भी है हाँ 2 सारा छोटा क्या है नहीं सर 1 प्राइम में नहीं आता 1 इज नॉट अ प्राइम ना फिर वो आता है प्राइम से दसो कौन मन कह रहा है लगता है हाथ में फाइनल उन्हें तो कह रही से सारे से कब को तो सारा छोटा प्राइम नंबर होता है 2 सारा छोटा प्राइम नंबर कितना होता है 2 3 5 7 उस तो बाद 11 नौना बोल जो फिर 13 फिर 17 फिर 19 इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ Prime ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ थोड़ी थोड़ी आगे करो ठीक है उन्होंने एक और वर्ड लिख रहा कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर जो दूसरों के टेबल पे भी जाते हैं 1 से ज़्यादा जिनको आप अपनी लैंग्वेज कहेंगे नॉन प्राइम भी कहेंगे भाज्य संख्या कहते हैं सारा छोड़ एतो क्वेश्चन पक्का बनता ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜੇ ਛੋਕੇ क्वेश्चन ਤੋਂ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ कंपोजिट नंबर 4 और कौन कौन कह रहे हैं हाथ खड़े करो और हाथ खड़े। उस टाइम पे सारे थले कर लेते हैं। अरे हाथ खड़ा कर लो, कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई केड़ा कह रहा है कि कंपोजिट नंबर होता है ना जेडे होर टेबल ते भी जांदे आ आपदे तो अलावा 4 ही होगा सबसे पहले। सारे नाल छोटा कंपोजिट नंबर किहड़ा हुंदा है 4 ही हुंदा है। ध्यान रखियो कि क्वेश्चन इथों बन जांदा छोटे मोटे पेपर च बन जांदा है सारे नाल छोटा कंपोजिट नंबर पूछ लैंदे क्योंकि बाकियां बारे दा पता हुंदा है ये वर्ड बहुत घट सुनदे हैं इथों क्वेश्चन पूछ लैंदे 4 हो गया, तो बाद 6 फिर 10 12 14 15 मतलब कि जेडे होर किसी भी टेबल ते जा रहे हो कि है सारे कंपोजिट जब यहाँ प्राइम लिखा हुआ था प्राइम उठा लेते हाँ? चार आपकी चार का हाथ लैंग्वेज हाथ नीचे कर लिया ना, नॉन प्राइम यहीं से नजर आ रहे थे ना। उन क्वेश्चन की कुछ मान सकते मैं इथों दी क्वेश्चन जेडे जेडे फ्रेम हो सकते ना एक एहो जी संख्या जो इवन भी है ते एंड प्राइम सिंगल एहो दा नंबर बनता है जेड़ा इवन भी है 2 ਤਾਂ क्वेश्चन बन सकता है एक एहो जिहा नंबर जेड़ा इवन भी है ते होर की है प्राइम भी है ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ क्वेश्चन है जो सिंपल ਦਾ क्वेश्चन ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੋਲਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ क्वेश्चन ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ याद कर ली क्योंकि अपन काउंट करना टाइम नहीं मिलना 1 तो लेके 50 ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 15 प्राइम नंबर कितने ਹੁੰਦੇ ਆ 15 इधर उल्टा ही हुआ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 9 1 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 21 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 9 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਦੇ ਆ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 9 ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 25 ਤੱਕ ਹੈ 9 ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 25 6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 50 ਫਿਰ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 21 ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ 75 ਤੱਕ ਫਿਰ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ 100 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 25 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6 6 4 ਐਡ ਕਰਨਾ 6 6 4 6 6 4 ਮਾਈਨਸ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का टोटल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ
क्वेश्चन माड़ा को तां करके इन्होंने पा रखा है पहले 9 प्राइम नंबर का टोटल कितना होता 100 होता है। ठीक है ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਗੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਲੱਸ 0 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਵਨਸ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਔਰ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ प्राइम ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 2 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 4 ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 1 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 9 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ 15 50 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ 21 75 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ 25 100 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 9 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 ठीक है ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜਬ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸਾਥ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਐਲਸੀਐਮ ਐਸਐਫ ਪਤਾ ਸਾਰਾ Yes. ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ 12 ਤੇ 20 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣਾ 12 ਤੇ 20 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 24 ਨਹੀਂ ਹਾਂ 60 ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 12 ਹੋ ਗਿਆ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 10 ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ 3 ਤੇ 5 ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 1 ਤੇ 5 ਫਿਰ 5 ਤੇ 1 ਤੇ 1 ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਸੀ 2 2 4 4 ਤੇ 12 12 ਪਾਇਆ 7 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 60 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਤੇ 60 ਹੈ ਨਾ 12 ਤੇ 20 ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3 ਤੇ 5 5 ਤੇ 15 15 ਚੌਕਾ 60 ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਊਗਾ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ HCF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ HCF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੋਗੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 12 ਤੇ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਤੇ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ 3 ਆਹੀ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਾ 5 ਆਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ 2 ਤੇ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4 ਦੋਵਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਚਸੀਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਇੱਕ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 7 ਤੇ 9 7 ਤੇ 9 ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 22 ਤੇ 23 ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾ 5 ਤੇ 7 5 ਤੇ 7 ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ आगे समझ आता किसी डाउट हो गए नो सर करना साहब अभी कर देना अगले लिखते हैं रैशनल नंबर दसो ये दस है ना ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆ p ਬਾਈ q ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ p ਬਾਈ q ਦੀ ਹੋਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2/3 ਹੋ ਗਿਆ 5/7 ਹੋ ਗਿਆ 11/13 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ फिर आ गया अगला अपने को इरेशनल दसो फ्रैक्शन में नहीं होती तो मैं लिखता हूं आ दसो मेनू रैशनल है कि इरेशनल दसो रैशनल है क्योंकि इनको आप डिवाइड से 1 लिख सकते हैं डिवाइड से लिख सकते हैं अब फिर वो दसो इरेशनल किहड़े होंगे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਬਾਈ q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ √2 ਆ ਗਿਆ √3 ਆ ਗਿਆ √7 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ √11 ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ √16 ਇਹ ਕੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਕੋਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4/1 ਆਸਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ एक और क्वेश्चन बंदा जरा पक्का बंदा ਹੁੰਦਾ क्वेश्चन इको पूछूंगा ਆ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ यस सर क्वेश्चन ਇਹ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਸੁਣਿਆ यस सर ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ रैशनल ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 22/7 ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਈ ਕੱਲਾ ਪਾਈ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਉਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬਟ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ आज गल समझ किसी डाउट हो गए एक लास्ट टाइम पे नंबर रह गया हम अपने ऐसे लिख रहे हैं रियल नंबर
सारे आएंगे कोई भी होवे जिन्हें भी नंबर देख के सारे के सारे आगे सारे रियल नंबर सारे के सारे की होंगे रियल नंबर चाहे फ्रैक्शन चाहे विदाउट फ्रैक्शन है चाहे रूट चाहे जीरो है चाहे पाई है सारे के सारे की रियल नंबर है देख लो चाहे आप एग्जांपल के रूप से लिख लेंगे 3/5 हो गया रूट 3 हो गया जीरो हो गया पाई हो गया ये सारे के सारे की है रियल नंबर सर पॉइंट्स वाले किस में आते हैं जैसे 0.87 0.8 एनु डिवाइड ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸੀ ਬਣ हाँ रैशनल नंबर रैशनल 0.87 कहता ਤੁਸੀਂ पॉइंट उड़ा के डिवाइड हो आ गया ताकि बन गया ये वैसे भी फॉर्म बन गया ऑप्शनां ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ